Salam alaikum, bonjour. J'ai la délicatesse, j'ai la délicate tâche de modérer cette session qui réunit la crème. Pour moi, c'est la crème des femmes entrepreneurs. 10 femmes entrepreneurs de par le monde qui sont aussi des femmes leaders. Des femmes leaders qui ont eu des spécialisations spécifiques, mais le cours de la vie et leur passion ont fait que ces femmes se sont mises dans l'entrepreneuriat dans des domaines bien déterminés. Nous en avons 11, dont 5 qui sont en présentiel. Et j'appelle sur la scène Kenza, Safa, Désiré, Insan, à venir se mettre ici avec nous, sachant que les 7 seront en ligne. Et je donne la parole à Madame Rachida, qui est la présidente de l'association professionnelle pour l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Madame Rachida, la parole est à vous. Merci. Quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Rachida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، تتشرف الجمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب بالمشاركة اليوم في أشغال هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه المنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والذي نرجو من خلاله تزويد المرأة المقاولة والمهنية في عالم الإسلام بوسائل معرفية تمكنها من تقييم الوضع الآني واستشراف المستقبل، وكذا امتلاك تصور للحاجيات المرحلية اللازمة لتعزيز وتوطيد مواقع النساء بالنسيج الاقتصادي بأوطانهم. من خلال مداخلات الأشغال المؤتمر الذي نطمح أن يعطي قيمة مضافة لهم وأن ينير مسارات السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية في العالم الإسلامي بخصوص هذا الموضوع. فالمسألة تمكين المرأة المقاولة النسائية أو نساء المقاولات وتمتيعهن بفرص وخيارات للمساهمة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة تكتسي أهمية خاصة من أجل استثمار كل التراكمات الإيجابية وتجاوز كل العقبات التقليدية، وحتى تتعزز فرص مساهمتهن في بلورة هذه السياسات وتوجيهها لخدمة المرأة بشكل عام. من أجل إبراز متطلبات المرحلة سأخص بمداخلتي هاته على ما أحرزته النساء المقاولات بالمغرب من تقدم ملحوظ في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على المداخل الأساسية التي ساهمت في هذا التطور وعززته، والتي أقدمها من خلال 3 منطلقات. ففي البداية لابد من التأكيد على الأرضية الحقوقية التي كرسها المغرب اتجاه قضية المرأة، لا سيما من خلال عدة إصلاحات مجتمعية جوهرية من قبيل مدونة الأسرة، مدونة الشغل، مدونة الاستثمار، ومدونة الانتخابات وغيرها، والتي ساهمت في مجملها في تعزيز أرضية الرقي بنشاط المرأة وولوجيتها بمختلف الميادين المنتجة لا سيما الاقتصادية منها. وفي جانب ثاني لابد من التذكير بالتغيرات العميقة التي عرفتها الساحة الفكرية والثقافية المغربية من انتعاش وقفزة نوعية غدت التصورات والأفكار التنويرية تجاه ريادة المرأة، خصوصاً الانتقال من الرهان على المرأة النشيطة بالمجال الحضري إلى الرهان على المرأة بمختلف المجالات القروية والنائية، وهو ما أرسى دعائم جديدة تنمي قدرة المرأة على خلق والتطوير في مختلف الميادين الحيوية وإذكاء حس المقاولات والمبادرات لدى هذه النسوة. وفي جانب ثالث أركز على ظاهرة التنافس الاقتصادي والرغبة في الاستثمار ونقد التجارب الناجحة بين الكفاءات النسائية ومحاولة تمرير وتعميم مختلف المبادرات الناجحة بنظر لفخر المرأة المقاولة بباقي الكفاءات النسائية الرائدة.
منها والصاعدة، وهو ما رسخ نوعا من الإصرار على نجاح المرأة في المجال الاقتصادي. فهذا المعطى يشكل نقطة قوية تجعل المرأة تنأى على التنافس الضيق في ميادين الإنتاجية بمختلف جوانبها التنظيمية والتدبيرية نحو تعزيز الدعم المتبادل لتنال النساء مكانتهن التي تليق بهن، والانتقال من التنافس إلى التعاضد والتلاحم خدمة لقضيتهن المشتركة. فهذه المنطلقات جعلت المغرب من النماذج التي نجحت في تسريح استراتيجية التشبيك لغيزوتاج الذي أصبح معياراً دولياً لنجاح الخطط المتعلقة بقضايا المرأة بوجه عام، وتعزيز النسيج المقاولة للفعاليات النسائية التي تجمع كل المهنيات والمقاولات من مختلف التخصصات بوجه خاص. بل يمكن القول أن هذه المبادرة المغربية المتمركزة على التشبيك جعلت من المملكة المغربية نموذجاً يحتذى به، لكونها توافق ما يتم العمل به على مستوى الدولي وينسجم مع التوجهات العالمية في مجال النهوض بحظوظ المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات. لا شك أن وعي المملكة بهذه النقلات النوعية في حياة المرأة المغربية النشيطة جعل المغرب يدشن لعهد جديد من حقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكريس آليات مستحدثة لتنظيمهن وتقنين أنشطتهن، والممثل أساساً في تشجيع الاقتصاد التضامني، إذ عرفت تنظيمات تعاونيات ومبادرات نسائية منضوية تحتها صعوداً مشهوداً ضاعف النتائج ووتيرة تحفيز المرأة على الولوج فضاء المقاولة. كما أسجل أن هذه المبادرات تعكس بوضوح وجود خطط استراتيجية مغربية خلاقة اتجاه هذه الفئات النشيطة، لا سيما تمكين المرأة المقاولة والمهنية التي من بينها خطة مغرب إكرام. فانطلاقا من الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء من باب المشاركة الكاملة والشاملة في الحياة العامة، وتوافقا مع عزم المملكة المغربية على تعزيز الديمقراطية والحداثة والالتزام بمكافحة كل أشياء التمييز ضد المرأة، واعتبارا للعديد من الإجراءات الخاصة التي تم تبينها في العقدين الأخيرين، سجل المغرب العديد من التغيرات الإيجابية على المستوى التمكين الاقتصادي للنساء وتبوؤهن المكان اللائق بهن كشريكات أساسيات في التنمية وفاعلات رئيسيات في التطوير الاقتصادي للبلاد. وقد عرف المغرب في الآونة الأخيرة من مجموعة من المبادرات المهمة، على رأسها المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 باعتبارها استكمال للورش الملكي تحت إشراف وعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالعنصر البشري من خلال وضع هندسة متفردة وشاملة الجوانب للبرنامج الاجتماعي بالمملكة. فبفضلها تحققت العديد من الإنجازات الهامة والتي كان لها أثر بليغ على تحسين ظروف العيش الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة بالأوساط الموسومة بالهشاشة والفقر، حيث شكل الخطاب العرش سنة 2018 منطلق ومرجع الأساس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استهدفت إعادة توجيه البرامج للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من مبادرات مديرة للدخل والفرص الشغل، وكذلك في إطار نموذج تنموي الجديد. لقد تم الارتكاز فيها على 4 برامج شكلت أعمدة أساسية التي تبينت عليها الرؤية الجديدة للمبادرة، يهم البرنامج الأول، البرنامج والثاني والثالث، ثم البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. فهذه البرامج رفعت التحدي عالياً، إذ انطلقت من الرهان على المشاريع الصغيرة والمعيشية نحو أفق واعد وقوامه، الحكامة المتجددة والخلاقة والتي عبرها تم تكريس مبادئ المشاركة والتعاقد والشراكة من أجل تعبئة جميع الفاعلين لإنجاح المبادرات المرأة المقاولة والمهنية على نطاق واسع. كما نشير إلى أن الحكومة المغربية قد أنجزت بإشراف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة بمعية باقي الفرقاء الحكوميين بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج الوطني المندمج لتمكين الاقتصاد للنساء والفتيات في أفق 2030.
والذي تم انطلاق تنفيذه هذه السنة. وباختصار سيساهم هذا البرنامج في تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء وفق الرؤية الشاملة والمنسجمة، وتستند على الاستقلالية وعلى التدبير القائم على النتائج. سيدات الفاضلات والسادة الأفاضل، إن النساء المقاولات بالمغرب كغيره من الأوطان يشغلن اليوم في سياق وطني ودولي استثنائي مثقل بالتحديات، والتي زادت حدتها مع تفشي أزمة كورونا، وهو ما يدعونا جميعاً لبرورة خطط واضحة تصاغ وفق تحليل دقيق للتوصل إلى تعامل فعال مع الإكراهات والعوائق القائمة أمام فعالية واستدامة مشاركة المرأة المقاولة، وكذا اقتراح آلية النهوض بواقع هذه المشاركة وتتمين تدخلات مختلف الفاعلين لمنحها فرصاً عملية تجعلها عنصر تغيير إيجابي في المشهد الاقتصادي والاجتماعي. وإن من أجل إعطاء بوادر أمل بهذا الخصوص أذكر تجربتنا التي خضناها منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19، إذ بادرت مجموعة من القيادات المدنية بأغلبية نسائية إلى تكوين اتحاد مدني من خلال شبكات نسوية، والتي عرفت اختصاراً بغزو فام، والذي جمع عدة جمعيات مغربية تدافع عن حقوق النساء وتسهيل إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي. فانفتاحنا هذا ساهم في خلق وتعزيز مبادرات التي تعمل على تكريس ريادة الأعمال النسائية على أساس تكافؤ الفرص والمرافعة، من أجل تبني كل الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة أعمال نسائية ودعمهن لجعل مقاولاتهن فعالة وقادرة على المنافسة في السوق الوطنية والدولية. كما كان من نتائج هذا التشبيك بين هذه المجموعات النشيطة مشكلة من منظمات مجتمع مدني صعود خطاب قوي وموحد وتأسيس لبنية مجتمعية مدنية لتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات القادرة على اقتراح تدخلات ناجحة التي ستجيب للظروف العادية وكذا الظروف الاستثنائية كالتي عرفها العالم من جراء الجائحة. ولهذا نحن في الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب ندعو جميع النساء المقاولات في العالم الإسلامي لنقف صفاً واحداً يجمعنا التضامن والتلاحم في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، وتكوين حس مشترك، لأننا أمام مسؤولية مشتركة تتطلب التوحيد وإعادة البناء والعمل معاً لأجل دعم مسارات التعافي الاجتماعي والاقتصادي بأوطاننا. وفي ختام كلمتي أجدد الشكر للحضور الكريم، وأتمنى التوفيق لهذا المؤتمر الهام الذي سيساهم لا محالة في تسهيل وتأهيل المقاولة النسائية وتقوية قدراتها بالعالم الإسلامي، وخلق مناخ يوفر لها فرص متكافئة ويساهم في تقليص من حدة المعيقات واستشراف غدا أفضل بإذن الله للمرأة المقاولة والرائدة. وشكراً. Shukran Rachida pour ce partage d'expérience et de ces projets si innovants fondés sur le réseautage, la mise en alliance qui est en fait une étape fondamentale pour justement le développement de l'esprit entrepreneurial fondé surtout sur les femmes. Et merci de ce beau partage. Nous discuterons davantage, sachant que chacune de ces femmes ici présentes mérite une journée pour partager le parcours, l'expérience. Mais compte tenu du nombre important que nous avons de femmes leaders réunies et en présentiel et en virtuel, nous pouvons compter sur votre compréhension pour respecter les 10 minutes de parole, sachant que nous aurons d'autres espaces de rencontre. Après Rachida, nous allons maintenant passer à Madame Hinda Sarnoun. Hinda est du secteur des finances. Je disais tout à l'heure que ce qui est impressionnant, ce qui est juste rassurant et à la fois très motivant, c'est de voir la trajectoire très diverse de ces femmes. Hinda est experte en finance. Et Hinda a développé un start-up sous les jeux éducatifs et innovants. Vous me direz quel parcours. Donc, Hinda, nous vous laissons la parole pour partager avec nous
cette expérience sur la construction des jeux et pourquoi justement des finances à la construction des jeux. Merci Hinda. Bonjour à vous. مرحبا، شكرا لمنظمة الأيسيسكو على هذه الدعوة. Je vais partager mon écran. أنا هند صحنون، أم لبنت تخرجت تحصل على درجة الماجستير في العلوم المحاسبة، وأنا المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة إيجوكار، وهي شركة ناشئة متحصلة على علامة ستارت اب اكت من وزارة التكنولوجيا في تونس سنة 2019، وذات صبغة ثقافية من وزارة الشؤون الثقافية، وهي متخصصة بألعاب بناء مبتكرة ثلاثية الأبعاد تبلور التراث التونسي بنماذج معمارية مصغرة مع المحتوى التعليمي في الواقع المعزز دوكمنتد رياليتي، التي تحفز خيال أطفالنا جسديا وافتراضيا وتساعدهم على التعبير عن هويتهم الثقافية وأن يكونون فخورين بها. هدفنا هو تثمين وترويج التراث التونسي وطنيا ودوليا، وكذلك توعية بقيمة التراث وأهميته في التنمية الاقتصادية المستدامة. منتوجنا هو مفهوم جديد للعبة البناء فريد من نوعه مقارنة بمنافسين، لأنه يجمع بين المهارات الحركية والمجال الرقمي، كما أنه يشمل الجانب التكنولوجي بالواقع المعزز والجانب التعليمي من خلال تعلم التاريخ، والسياح من خلال سهولة اكتشاف معالمنا التاريخية بطريقة مرنة وحديثة. نقاط قوتنا هو تآزر بين البناء المادي والرقمي، محتوى تعليمي معتمد من قبل مختصين في التعليم والتراث، ولدينا الإنتاج والنمذجة بأكملها، ونحن بصدد الاعتماد على المعايير العالمية. يتكون فريقنا من أنا هند صحنون سيو، مسيو عاطف ولها انجينيور جيني سيفيل سي بي او، مدام ريم قلال مديرة المواد الأولية، مدام ياسمين بن سالم مديرة التسويق، et مسيو بهي بوسنينا ديفلوبر. من ناحيتي بدأت بدون أي إمكانيات مالية، وكنت نقطة البداية فكرة، وبحثت عن المؤسسات التي ساعدتني في تطوير فكرتي. كنت محظوظة لأنني في تونس، وهي تعمل كثيرا على الاستثمار في تمكين الاقتصاد المرأة. تمتعت بدور التكوين من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وكذلك تمتعت بحضانة داخل تيك دي سي، وهي حاضنة حكومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التي منحتني منحة للبدء. وبفضل مشروعي بفضل مشروع تمكين الاقتصادي للنساء في تونس، كنت من بين 10 فائزات رائدات الأعمال في 2020، وأنا من بين هذا العام 50 ستارت ابوز دو لاني في تونس. وبفضل مهاراتنا تم اختيارنا من مركز الآثار الوطني في فرنسا، لو سونتر دي مونيمون ناسيونو ان فرانس، للعمل على البرولة تراثهم من خلال خبرتنا. أنتمي لمجتمع ذا نيكست وومن، وهي منصة مهنية لريادة الأعمال النسائية موجودة في فرنسا وهولندا وإنجلترا. تم استدعائي من إسكوا كرائدة أعمال في رقمنا في تونس، وكان لي الشرف المشاركة في الأول معرض الافتراضي في إفريقيا والعالم العربي. وأخيرا، المرأة قادرة على الإبداع والتطوير والنجاح في عملها، وكما هو الحال مع أي مشروع في البداية فإنه يتطلب كثيرا من العمل والإيمان بنفسك وقدراتك، والنجاح دائما يكافئ جهودك. الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة هو أضمن طريق لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والنمو والاقتصاد الشامل. والآن نتحدث عن التمكين الاقتصادي للمرأة. نجد سيدة الأعمال والمرأة الباحثة والمبدعة وتلعب دورا أساسيا في تعزيز التنمية المستدامة. وشكرا. Parfait, Hinda, de nous démontrer que l'entrepreneuriat, c'est aussi la combinaison de tous les axes clés du développement. Vous avez parlé de EducArt et l'art
est un élément fondamental. L'art est une priorité au niveau de l'ISESCO, compte tenu de tout ce que l'ISESCO et ses organisations partenaires sont en train de faire sur la valorisation justement de la civilisation islamique fondée sur l'art. L'art, la culture, justement pour la construction des sociétés que nous voulons, inclusives, résilientes, prospères et avec comme levier les femmes entrepreneurs. Avant de passer à Christelle, je voudrais donner la parole à Safa, parce que nous sommes sous forme hybride, présentielle et virtuelle. Safa est, comment la décrire? Juste une femme dans toute sa complexité. Safa est, comment le dire, très difficile. Safa a surfé un peu partout dans le monde du développement, dans le monde technologique. Safa a développé un outil qu'on appelle DigiGirl. C'est un outil d'autonomisation des femmes, des filles. Un outil qui vise à renforcer, je pourrais dire, l'estime, la confiance, mais aussi le potentiel des adolescentes. Safa, avant de vous donner la parole pour nous parler de cette expérience de DigiGirl, j'aimerais avoir votre feedback sur l'exposé de Hinda sur EducArt. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, chers participants du forum. Aujourd'hui, c'est une opportunité très importante pour parler d'un sujet aussi important que j'aurais bien aimé qu'on n'ait pas la nécessité d'en faire même un forum, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'entrepreneuriat pour les hommes, on n'en fait pas un forum parce que c'est tellement quelque chose de récurrent, on n'a pas besoin d'en parler. Mais aujourd'hui, la femme entrepreneur, malheureusement, elle n'est pas du tout, on va dire, on lui donne pas assez d'importance, et c'est pour ça qu'à travers le monde et même au Maroc, on est obligé de faire des événements spécialement pour parler de la femme entrepreneur. Mais avant tout, oui, l'éducation, c'est quelque chose de très très important pour la femme entrepreneur. Et l'éducation ne vient pas jusqu'à l'âge où on est responsable et adulte pour faire des entreprises ou pour créer des entreprises et des projets. Mais ça démarre bien avant, c'est-à-dire à un jeune âge. Et merci beaucoup d'avoir évoqué l'exemple de DigiGirls, qui est un programme international que nous avons eu le plaisir d'instaurer et de mettre en avant ici au Maroc depuis 2017, qui vise à encourager, à inspirer, parce que nous, l'inspiration, il n'y a pas plus important d'inspirer des jeunes femmes de 15 ans et entre 15 et 18 ans de poursuivre leur carrière en entrepreneuriat. Et pour notre cas spécialement, c'est l'entrepreneuriat dans le monde du STEM, dans le monde digital et dans le monde technologique. Parce que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, les statistiques en parlent assez suffisamment. On n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs et on n'a pas encore moins de femmes entrepreneurs dans le digital. Et à chaque fois, on nous demande pourquoi vous faites des programmes que pour les femmes. Ben, on se demande, oui, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes envers des femmes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs digitales qu'on est dans l'obligation d'en faire carrément un programme. Jusqu'à maintenant, on a réussi à travailler avec 600 filles au Maroc, mais quand je dis au Maroc, c'est pas les grandes villes, c'est pas Rabat, c'est pas Casa. On est parti à Tiznit, on est parti à Akka. Je doute que quelqu'un ici connaît où c'est Akka. C'est tellement un patelin très éloigné. Moi-même, la première fois que j'entends parler, c'était en 2017, et on a travaillé avec des filles magnifiques qui ont du potentiel, qui ont beaucoup de motivation, qui ont envie de changer de leur vie et la vie de leur entourage. Et le programme, c'est simple. Ce qu'on essaie de faire, c'est un programme de 6 mois de travail avec des mentors, parce qu'encore une fois, l'inspiration vient avec du mentorship. Le mentorat, c'est très important. Aujourd'hui, on a besoin de femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent, elles aussi, inspirer et mentorer d'autres femmes jeunes, dès le jeune âge, à croire en eux, en elles-mêmes, et croire en leurs aspirations futures. Et notre but, et aujourd'hui c'est un appel parce que je sais qu'on vient de partout, qu'on vient de plusieurs pays, je lance un appel. On a envie aussi d'agrandir le projet et de partir sur le MENA. Et aujourd'hui, toute personne qui est intéressée par le projet, je pourrais évidemment prendre contact avec elle et essayer de voir comment on pourrait implémenter le projet et que ce soit plus impactant dans plusieurs pays, notamment le Maroc et d'autres pays Maghreb et Middle East. Moi, je suis architecte de formation, je suis entrepreneur de nature. J'ai commencé pas mal de projets quand j'étais à l'École nationale d'architecture. Je pourrais dire que 90% de ces projets ont échoué et j'en suis limite fière
parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et il y avait quelqu'un qui me disait que, comme on dit en anglais, sky is the limit, mais moi j'aimerais dire que sky is no longer the limit. On pourrait faire de l'architecture, on pourrait être aussi entrepreneur. Aujourd'hui, je suis la CEO d'une agence digitale. Une agence digitale qui a pour but d'aider les petits entrepreneurs et spécialement des femmes à se lancer dans le monde digital. Et j'aimerais, enfin mon souhait, mais c'est quelque chose que je travaille pour y arriver, c'est qu'on n'ait plus besoin de faire des programmes pour la femme entrepreneur, pour la femme, pour la jeune femme, et que ce soit quelque chose de courant, qu'on célèbre la femme et qu'elle ait ses places à côté de toutes sortes d'entrepreneuriat, parce que vraiment on n'a pas besoin de dire, parce qu'on ne dit pas un homme entrepreneur, on dit un entrepreneur, mais malheureusement on est obligé de dire une femme entrepreneuse, et j'ai pas envie, je ne veux pas que ce terme ait plus d'impact qu'il ait eu jusqu'à maintenant. Donc je pense à travers ce genre d'initiative, à travers des femmes inspirantes qu'on a aujourd'hui entendues, des jeunes femmes, et j'aimerais aussi voir encore plus jeunes femmes, c'est-à-dire des jeunes de 15 ans, 18 ans, qui viennent, qui nous racontent aussi ce qu'ils font pour qu'elles deviennent les meilleurs entrepreneurs du monde. Donc en tout cas, merci beaucoup, et je cède la parole à vous. Super, Safa. Les femmes sont entrepreneurs par nature. Entrepreneurs parce que nous aidons nos frères, nos maris, nos enfants à construire leur vie. Et ça, c'est un esprit entrepreneurial naturellement. Donc là, je te rassure. Et Caïs est de notre côté et de nos frères. Alhamdoulilah. Safa, vous avez sorti un mot très important. Cette situation d'échec vous a permis de vous réorienter. C'est un message très important. Les échecs et les situations d'incertitude nous aident à nous renforcer, à nous relancer autrement. Ça, c'est un message très fort. Les adolescentes, cibles de vos programmes, sont l'avenir. Il est important d'investir, de les accompagner. Donc, votre message a été bien entendu et bravo encore pour ce que vous êtes en train de faire. Je reprends sur le virtuel pour donner la parole à Christelle Assirou. Christelle est directrice d'une agence de marketing et de consulting en termes de conseil stratégique, d'études de business development et formation. Elle est ivoirienne. Et elle est également directrice de formation à Sewolo Africa, qui est un start-up dédié à la formation et renforcement des capacités sur le numérique. Donc nous constatons aujourd'hui que le virtuel est très important, que le virtuel aussi, surtout dans ce contexte de crise de Covid qui nous a quelque part qui a limité nos déplacements, mais quand même qui a permis qu'on puisse s'évader grâce au virtuel. Donc Christelle, la parole est à vous pour partager l'expérience de Tech Booster etc. Ok, Christelle. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Même si je suis à distance, je me sens comme en salle avec chacune de vous. Je vois une de mes mamans bien installée dans les fauteuils et que j'aimerais vraiment saluer, Madame Dioman, qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est Christelle. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Alors, je dis sincèrement merci à l'ICESCO de m'avoir permis de prendre la parole durant ce temps. Alors, je suis Christelle Assirou. Comme prédit tout à l'heure, je suis directrice de ICTINA, une agence de consulting et de marketing, agence de consulting en marketing et communication et transformation digitale, un peu à la croisée entre une agence marketing, une agence digitale et une agence conseil. Alors, je suis arrivée à l'entrepreneuriat, on va dire par passion, parce que j'ai une passion particulière pour tout ce qui est technologie, pour le numérique. J'ai un parcours un peu atypique parce que je suis diplômée de management et de marketing. Mais très tôt, dès la sortie de l'université, j'ai intégré plusieurs associations de promotion, de formation au métier du numérique dans le secteur de l'informatique libre, de l'open source. Et donc, très tôt, j'ai commencé à m'abreuver à cette source
digital et à forger ma compréhension de cet univers et voilà, de cette chose importante pour le développement. J'ai aussi fait de l'emploi salarié en travaillant dans le ministère. J'ai été même conseiller technique du ministère de la Femme en charge de l'inclusion numérique et j'ai aussi eu des emplois salariés en tant que directrice commerciale et marketing chez des fournisseurs d'accès Internet, des intégrateurs de solutions informatiques et je suis à ma deuxième expérience entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi les femmes? Quel est le rôle? Qu'est-ce que ça apporte? Tout à l'heure, la modératrice a dit l'entrepreneuriat est quelque chose d'inné chez les femmes. Malheureusement, notre contribution à l'économie n'est pas forcément perceptible. On estime à peu près, selon des études du PNUD, sur le rapport humain, le rapport développement humain en Afrique, qu'en moyenne, l'Afrique perd 6% de sa richesse sur le continent du fait de la non-intégration des femmes dans les circuits formels pour qu'on puisse mieux capitaliser sur les richesses qu'elles produisent. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons, malgré la contribution aux secteurs vitaux que sont l'agriculture, l'alimentaire, la plupart des femmes sont enregistrées dans les secteurs informels et elles ont un taux d'employabilité qui est très faible, qui est plus faible chez elles que chez les hommes. Donc nous sommes à 48% contre 36% chez les hommes. Ce sont des informations aussi de notre Institut de statistique sur l'enquête nationale sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et donc vous avez aussi des femmes qui sont beaucoup plus présentes dans le secteur informel. Donc toute la richesse qui est produite n'est pas suffisamment capitalisée. Vous avez un taux de chômage qui est plus important chez nous, donc inférieur de 46% à celui des hommes. Et donc, tous ces constats chiffrés, en tout cas moi, par mon expérience dans le numérique, vient me fait dire qu'il y a nécessité d'intégrer le numérique au cœur de cette dynamique de transformation de l'emploi féminin, de cette action en faveur, de toutes ces actions en faveur de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Donc, c'est un moyen puissant de lutte contre la pauvreté qui permet aux femmes de s'insérer aussi bien dans les secteurs comme l'éducation, le commerce, la transformation agricole, agroalimentaire et toutes ces choses. Les femmes ont vraiment besoin de visibilité dans leurs tâches. Pourquoi on parle de femmes entrepreneurs et on ne dit pas hommes entrepreneurs? Ben, je pense que c'est des faits de société, c'est des héritages, on va dire, culturels qui font qu'il y a une place prépondérante qui est accordée à l'homme parce qu'en matière de gouvernance, de décision, vous avez une présence masculine qui est beaucoup plus forte que chez les femmes. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez les instances de décision gouvernementale où les femmes sont très peu représentées. Aujourd'hui, nos taux ont vraiment chuté. Il y a quelques années, on était monté à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 10% de présence féminine au gouvernement, par exemple. Et donc, tout cet état de choses nous montre vraiment qu'il y a nécessité à faire des choses pour que le levier de croissance que représente le numérique puisse vraiment bénéficier aux femmes. Alors, l'objectif du développement durable le préconise, heureusement, dans son ODD numéro 5, où il suggère dans les alinéas que le renforcement de l'utilisation des technologies habilitantes, en particulier des technologies de l'information et de la communication, soit utilisé pour renforcer, accélérer l'autonomisation des femmes. Et donc, notre vision, c'est que l'objectif d'autonomisation de la femme via l'entrepreneuriat féminin ne pourra être démultiplié que par l'intégration et l'appropriation du numérique par les femmes. Et moi, dans ma position, je veux être cet acteur majeur, je souhaite être en tout cas cet exemple dans ce domaine. C'est pour cela, dans le cadre des activités que je mène de façon professionnelle, vous avez donc notre entreprise, comme je disais tout à l'heure, Ictina, qui offre des services de communication, de marketing, de consulting en transformation digitale
qui nous permettent donc de capitaliser sur l'expérience que nous avons dans ce secteur et d'accompagner aussi bien les structures privées que publiques, mais aussi nous rajoutons dans toute notre démarche de travail, dans tous les services que nous délivrons, une surcouche du numérique pour donner de la valeur ajoutée et pour donner des bonnes orientations justement à ce qui est fait, à l'accompagnement et aux services qui sont rendus par les PME, aussi bien les PME, les PMI que les grands comptes, que les organisations de société civile ou même les États. Alors, comment devenir un acteur majeur? Comment permettre à la femme de devenir un acteur majeur dans l'entrepreneuriat via le numérique? Pour cela, à côté de tout ce que je fais au niveau professionnel, donc avec Ictina et avec Sewelo, donc qui est notre start-up éducative qui propose justement un cursus à 360 degrés, donc depuis la formation de l'apprenant jusqu'à son intégration en entreprise ou son accompagnement en incubation. J'ai aussi une casquette associative de société civile. Depuis 2007, en Côte d'Ivoire, nous avons créé l'ONG Femmes et TIC. Donc, c'est une association donc, qui vise justement la promotion de la femme dans ce secteur, qui a pour objectif une meilleure appropriation des technologies par la femme à travers des séminaires de formation que nous organisons régulièrement, aussi bien pour des femmes que nous encourageons à embrasser les filières technologiques. Comment? Allez-y. D'accord, ok. Donc, pour les femmes que nous encourageons à faire carrière dans les technologies, donc nous avons des formations techniques, nous avons aussi des formations d'usage avec l'alphabétisation numérique, d'usage avec le marketing digital, d'usage avec la construction d'une démarche de e-commerce pour les femmes. Et nous avons aussi créé depuis 2013-2014 un réseau sur le modèle de Femmes éthiques en Côte d'Ivoire, un réseau dans l'espace francophone qui s'appelle Femmes numériques et développement, justement pour qu'on puisse mettre ensemble la problématique de l'autonomisation de la femme en face de la problématique de l'inclusion numérique. Voilà, c'est-à-dire que comment à la fois inclure les femmes dans cette dynamique de transformation digitale et en même temps permettre que cette appropriation du numérique permette aux femmes de mieux s'autonomiser, de mieux se prendre en charge, de mieux valoriser leur savoir-faire et leurs compétences. Et le champ est vraiment vaste pour la femme entrepreneur. Le champ est vaste entre ce que le numérique peut apporter à la femme entrepreneur. Une femme commerçante traditionnelle se trouve une ouverture avec le e-commerce où elle a la possibilité de s'ouvrir sur des marchés nouveaux, sur des marchés plus importants, sur des contacts de partenariats diversifiés. Vous avez, par exemple, une femme agricole qui fait de l'agriculture ou qui fait de la transformation agricole en produits alimentaires, justement aussi, qui se trouve avec toutes les technologies aujourd'hui qui existent en termes d'irrigation, en termes d'étiquetage via, vous avez évoqué tout à l'heure la technologie de la blockchain, justement, qui est une technologie de valeur dans tout ce qui est logistique. Et c'est des secteurs d'activité où on recouvre vraiment des taux importants de femmes dans tous ces métiers support. Et nous pensons que véritablement l'implication de la femme, son rôle dans le développement durable passe par son autonomisation, passe par un entrepreneuriat fort qui sera véritablement soutenu par l'appropriation du numérique. Merci Christelle, voilà ce que je voulais dire. Pour ce message très fort. Voilà, à ce niveau, nous organisons très prochainement aussi en Côte d'Ivoire pour faire une ouverture sur l'innovation et sur les technologies nouvelles. Quand je parle de technologies nouvelles, ce sont des technologies de rupture, comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, comme l'Internet des objets, comme le big data, comme le cloud, et puis l'open source. Donc, nous aurons une importante activité, un sommet qui s'appelle Africa Open Innovation au mois de novembre à Abidjan, auquel nous convions tout le monde. Ce sera un espace vraiment de valorisation et nous souhaitons, au cours de cet événement, aussi mettre en lumière l'apport des femmes dans le développement et la transformation digitale. Merci Christelle. Merci Christelle pour ce partage d'expérience très innovant sur femmes, entrepreneuriat et numérique. C'est un volet très important. Vous avez dit tout à l'heure effectivement que les femmes ont
un esprit entrepreneurial naturel, mais par contre, leur accès aux finances, aux fonciers, au virtuel n'est pas encore assuré. Et c'est là où l'ISESCO, justement, apporte dans ses politiques et programmes une innovation, une valeur ajoutée, en essayant de renforcer, d'accompagner les États pour que les femmes soient beaucoup plus présentes dans les secteurs, comment dire encore, de l'entrepreneuriat. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Kenza, la parole était à vous, mais vous me permettrez de rester en Côte d'Ivoire. Christelle disait que Désiré est sa maman. Et là, on parle de dialogue intergénérationnel. C'est bien Désiré? Oui. C'était ça. Alors, l'expérience de Christelle, votre expérience, des parcours différents, des générations différentes, mais on demeure dans le cercle des femmes. Qu'est-ce qui a motivé Désiré, votre parcours si riche, si riche et si diversifié? Désiré est la présidente de Global Platform of Women Entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Juriste de formation, Désiré a surfé un peu dans le monde médical, évolué dans le cercle des collectivités locales et est aussi artiste. Elle gère une galerie d'art et elle est aussi créatrice. Donc, qu'est-ce qui motive ce parcours si diversifié, si riche, Désiré? C'est difficile de me l'expliquer. Peut-être que je suis une personne hyperactive, mais en fait, j'ai constaté que les femmes, je parle en Côte d'Ivoire, que les femmes étaient peu nombreuses dans l'entrepreneuriat et que pour celles qui étaient, il n'y avait aucune passerelle avec celles qui voulaient qu'on les aide à entreprendre. On ne savait pas à qui s'adresser. Il n'y a aucune donnée sur l'entrepreneuriat même des femmes. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de faire des études de gestion pour se lancer dans le business. Parce que l'entrepreneuriat en Afrique, on ne le découvre pas du tout. Hein. Pendant longtemps, ça a été un entrepreneuriat de survie. Et il fallait amener les femmes à passer à une seconde étape et ne pas servir de relais quand les maris avaient perdu leur emploi pour aider la famille à continuer. Donc il fallait inscrire les femmes dans une nouvelle dynamique en créant une passerelle entre les femmes du sommet et celles du sous-sol, et développer un lobbying de telle sorte que les femmes soient mieux accompagnées dans leurs initiatives. Donc ça m'a amené à créer tout ce que vous venez de parler et de m'engager en politique. C'est important parce que si nous voulons changer les choses, il faut être dans les instances de décision et il faut encourager les femmes entrer en politique. Parce qu'il faut bien des femmes qui font des affaires, mais il faut aussi des femmes qui sont en politique. Et c'est cette mixité qui peut aider à la transformation des conditions de vie de la femme. En tant que femme leader, entrepreneur, mais aussi conseillère au niveau des collectivités locales, quel est votre plus grand rêve au vu de votre parcours en fait de grandes réussites, c'est sûr, mais quelque part c'est sûr de petits échecs ou de petits errements comme nous tous nous l'avons vécu comme femmes. Quel est votre plus grand rêve, Désiré? Alors, je suis tombée plusieurs fois. C'est pas facile, c'est semé d'embûches. Et c'est souvent nous-mêmes les femmes qui sommes nos propres obstacles, nos propres freins. Et nous militons actuellement pour que nous intégrons un nouvel logiciel pour nous transformer nous-mêmes, savoir nous tendre la main pour développer de nouvelles ouvertures. Mon plus grand rêve, c'est que les femmes à travers le monde puissent se retrouver, c'est-à-dire mettre en place une vraie plateforme de collaboration
sur l'entrepreneuriat, parce qu'il faut aller au-delà de son espace, il faut apprendre à se connaître. C'est maintenant seulement que le Maghreb va vers l'Afrique noire, et nous découvrons aussi les femmes du Maghreb sont des femmes dynamiques, elles apprennent à nous connaître, donc ça c'est déjà pas mal, mais il faudrait qu'on arrive à aller au-delà de l'Afrique. C'est pour cela que nous appelons de notre vœu, nous avons un forum au mois de mars 2022, et nous souhaitons vraiment un soutien de la Fondation Adenauer et l'ICESCO, parce que nous allons mettre en pratique ce qui vient de se passer ici, faire venir, mobiliser des femmes de plusieurs pays qui viendraient rencontrer leurs sœurs du Maghreb, des femmes d'Europe, parce que dans notre plateforme, nous avons des femmes aussi en Europe et aux États-Unis, que nous puissions nous rencontrer et poser des actions concrètes, renforcer ce qui est dit ici, parce qu'aujourd'hui c'est une conférence, mais au mois de mars, vraiment, nous recherchons l'accompagnement de partenaires pour que nous puissions sceller vraiment des liens très forts avec nos sœurs du Maghreb. Et ça, c'est vraiment mon rêve. Et qu'au Maghreb, on n'arrive plus à dire Afrique noire, parce que le Maghreb fait partie de l'Afrique, mais beaucoup de Maghrébins ne le savent pas ou l'ignorent. Il faudrait que ce soit vraiment l'Afrique en marche, qui bouge, et que cette solidarité féminine puisse être déclinée en plusieurs actions. Ça, c'est mon plus grand rêve. Ben, écoute, ce rêve est presque réalisé parce que vous êtes tombé sur une organisation. Bon, en fait, c'est pas parce que je travaille pour l'ISESCO que je le dis, mais c'est qu'en fait, la valeur ajoutée actuelle de l'ISESCO dans le paysage des organisations, c'est justement cette approche inclusive du développement qui est pour non seulement le dialogue, les échanges interreligieux, interculturels, sans tenir compte de, comment dire encore, de cet aspect géographique, mais aussi c'est cette diversité du point de vue de l'inclusion. L'Afrique est déjà une priorité au niveau de l'ISESCO. Priorité, et quand je dis l'Afrique, c'est à la fois l'Afrique unie, mais aussi dans sa diversité. Nous sommes 54 États, nous sommes ici réunis avec des femmes de l'Afrique de l'Ouest, les femmes de l'Afrique du Nord, les femmes de l'Afrique tout court, mais aussi des femmes du monde entier. Donc, soyez rassurés de cet accompagnement de l'ISESCO. Merci encore, Désiré. Je vais maintenant passer la parole à Kenza. Docteur Kenza, qui est la responsable du bureau du CICR au Maroc. Kenza a un parcours très riche. Comme j'ai l'habitude de dire, les femmes en elles-mêmes sont naturellement complexes. Et les parcours nous enrichissent, les différents parcours également ne font qu'enrichir notre complexité, mais aussi toute la valeur ajoutée en termes de contribution au développement. Kenza a travaillé dans le secteur pétrolier pendant très longtemps. Elle a travaillé elle a beaucoup accompagné les pays en conflit, les pays très fragiles, notamment l'Éthiopie, la Sierra Leone, le Yémen, l'Irak. Et aujourd'hui, elle est responsable du bureau CICR. Et Kenza va partager avec nous une expérience innovante que le CICR est en train de développer. Kenza, la parole est à vous. Si ça vous dérange pas, je parlerai en anglais. As the lady said, I'm in charge of the ICRC International Committee of the Red Cross Office here in Rabat. I've been doing humanitarian work since 2003, so it's been a while in various regions as a protection delegate, if you want to call it that way. I'm going to take you a little bit out of this very nice, cozy feeling we have right now about business and opportunities and challenges that most women face, and bring you to another side of a reality that exists. As you know, as all of you know, since World War II, violent conflicts are no longer limited to two armies fighting across a border in a defined battlefield, if you want to call it like this. Nowadays, or since World War II, the civilian population, which we call in international humanitarian law non-combatant population,
is caught in the fighting, meaning families and hence women and children. A woman is now the breadwinner, the caretaker, the protector, but also the target, the sexual target, the abused, and equally so, the arm carrier, the fighter. Let me start with the latter. Yes, women do participate in war directly as weapon carriers and fighters, either through the rank of armies. You should know that 14% of the US armed forces are women, and or militia, or indirectly by supporting combatants. Some do it out of conviction, out of duty, for money, for revenge. Some do it because they are forced to, in other words, for the same reasons that men go to war. And yet, they face an added vulnerability, and that is rape and sexual abuse, a vulnerability that should not be dismissed just because they are combatants. Still though, most often, women are not involved in direct combat. Women's role in society at war is crucial as she becomes the head of the family. And here I'm getting to what all of you are interested in. Don't worry, we're getting away from the battlefield. But as I said, women's role in a society at war is crucial. She becomes the head of the family unit, given the absence of man, either away fighting or incapacitated because of injuries sustained or drug abuse, and of course, as widows. Just to give you an idea, in Afghanistan, there are an estimated 2 million widows, averaging 35 years of age. This means that for a total population of about 19 million women, 2 out of 10 women is a widow. The number is slightly less in Iraq, where it is 1 in 11, yet it is still frightening. And it jumps to 3 in 10 in the Democratic Republic of the Congo, a country that has lost more than 3.8 million people since the war started in 1998. Women then are the first one who will seek assistance, and towards which the ICRC, in the case of the organization with which I work, will deliver such assistance in the form of basic necessities, meaning food, shelter, medical care, but also education and self-sustaining projects. The list of vulnerabilities women face in a war situation is staggering. From loss of income to being the only caretaker of children and the elderly, to basically fetching food and water, to sexual violence and abuse by others who see her as defenseless. But interestingly enough, in some contexts, that defenselessness, sorry for that word, can also be her shield. These are not signs of weakness, mind you. Rather, they are proofs that it is women who hold everything together despite it all. And I've seen it personally. I've worked in many conflict areas, from Sierra Leone to Somalia to Iraq to Yemen to you name it. And it is really women who hold it together. And precisely, women are often the vectors of peace because they are the ones who take care of the family, of the community, and hence of maintaining a semblance of social fabric, whether amidst ruins of home, a refugee camp, or on the road, seeking to protect their loved ones. Often they are the ones organizing marches, refusing violence, as we saw in Bosnia a few decades ago for some of you. Another marvelous example are elder women in Somalia, becoming intermediaries to facilitate the resolution of conflict, even minor, such as a dispute for a well, that often in Somalia can kind of end up into full-fledged combat. Out of this situation, out of the difficulties, women must find a way, and they may not attend seminars such as this one, but they do find amazing ways to survive, to create income-generating projects, and to move ahead, to gather strength between them, and sell an idea for a business and get help, even in the bleakest times. Because often women come up with simple, straightforward, and hence workable and sustainable business projects that answer their needs and that are implementable.
let me tell you the story of this chapan. Anybody who's been to Central Asia knows what it is. It's a coat, the one I'm wearing. This is from Mazar Sharif in northwest Afghanistan. It was made by a lady called Mina. Mina, for those who know, Mina in Pashto means glass bead. So thereby it's something very pretty and something very precious. Mina was left as a widow after her husband died, killed in an explosion at an army base, then a mother of a 1-year-old called Murad. A few years later, she was a widow. Then a few years later, she became a divorcee. Why? Because she had been forced to marry her late husband's brother, who very simply kicked her out of the house along with her son after she started having signs of vitiligo in her hands, which I guess you know what it is. It's the skin, right, which is considered bad luck. So she was basically kicked out. So she was left on her own. To survive, she did menial work, among them sewing. And she started to build a very small house. Every single day she did bricks on her own, and every single day she put bricks one on top of the other until she had a small house. She thereby built this house and built her little business of sewing as the Taliban came, as the Taliban left, as the US invaded Afghanistan, as hope arrived and left again. With little education she organized women who could sew, to teach younger ones to sew. Slowly, she managed to convince the authorities, and mind you, in Afghanistan, there's not much money, Afghanistan to lend them a piece of land right in the outskirts of Mazar. If anybody's been to Afghanistan, I don't know if you know, it's on the way to Balkh. To organize these women to have this land and build a market where they could sell their goods, all made by women. And there were handicrafts, and there were, things like this, which are very precious and made by hand. It thrived, I have to admit, for a few years. I go regularly to Afghanistan, so I can tell you that. It thrived for a few years. Interestingly, it was inaugurated in a big fanfare in, I think it was 2010 or 2011. There was not a single woman at the inauguration, but then again, that's Afghanistan. And the last time I was in Mazar, which is a little bit before COVID started, very few shops, unfortunately, were open. And yet they had treasure troves. And because insecurity rising, the market basically no longer works the way it should work, unfortunately. So I'm sorry to end in such a note, but the intention is just to show to you that with little, a lot can be done. That often it is the most vulnerable, in this case women, mothers, who end up being the strongest ones, the ones everyone rely on. And they are the ones who have the ideas, the concept, the knowledge of what may work and what may not work. As a conclusion, I just want to say that in my missions with the ICRC, with the International Committee of the Red Cross, I have always been stunned, as I said at the beginning, by the strength of the women, the strength they displayed. As mothers, as the ones carrying the burdens and the worries, the ones with the tenderness and the strength to face reality and keep it all together. They all do this with beautiful patience. What we say, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, as is written in Surat Yusuf. Beautiful patience. These are generally two words that we don't see together very often, and yet they bring tranquility and hope. And I hope that with this, you can understand that outside of these forums, there's also entrepreneurship in a different kind of way, but also that works and that is very straightforward. Shukran. Thank you very much. Merci beaucoup, Shukran Kenza, pour cette dimension humanitaire liée bien sûr à l'entrepreneuriat dans les contextes de crise, dans les contextes de vulnérabilité. Vous avez rappelé que les femmes sont les gardiennes de la civilisation, sont aussi, les femmes aussi sont aussi garantes de la paix. Et c'est la raison pour laquelle les ESCO développent un programme très intéressant.
sur le leadership des jeunes et des femmes pour la paix, pour montrer le rôle des femmes dans la construction de la paix. Mais malheureusement, comme vous le dites, les femmes sont débattantes, sont combattantes, mais sont malheureusement victimes et sont souvent utilisées comme armes de guerre dans les situations de conflit. Et c'est ce qui doit motiver d'ailleurs cette synergie d'action qu'on est en train de mettre en place pour montrer que les femmes de toutes les générations, dans n'importe quel contexte, doivent être safe, doivent être protégées, mais également autonomisées. Merci encore pour cette dimension humanitaire, Kenza. Nous restons toujours dans cette session sur femmes entrepreneurs et futurs, pour des futurs, un futur que nous voulons, un futur que les femmes veulent. Bien sûr en construction avec les hommes, que les femmes veulent, bien sûr dans un esprit d'équité, mais de promotion de la femme, pour qu'on leur donne le cadre qu'il faut. Et pour rappel, juste en passant, l'ISESCO accorde une place très importante aux femmes. Presque plus de la moitié des postes de décision sont occupés, ces postes sont occupés par des femmes. Ça aussi, c'est un message très important, et c'est la raison pour laquelle aussi, ISESCO, le directeur général de l'ISESCO a déclaré 2021 année de la femme, en reconnaissance au rôle justement très résilient et constructif que la femme joue, surtout dans ce contexte de Covid. Donc on continue toujours pour donner la parole à Myriam. Myriam est la fondatrice et la directrice exécutive du programme SOAR. Myriam est quelque part une partenaire de l'ISESCO parce qu'ayant déjà été appuyée par l'ISESCO dans le cadre du confinement, mais là je pense que ce serait bien de laisser Myriam elle-même parler de son expérience et de sa petite expérience de travail avec l'ISESCO. Myriam, up to you. Thank you so much, Ramata, and a great thank you to ISESCO for all of its support for Project SOAR. So my name is Mariam Montague, and I'm a social entrepreneur here in Morocco. I have a girls empowerment solution, and I could tell you about it, but I'd love to show you and bring you into the Project SOAR world. So if I could ask just that the video be shown now.
Merci Myriam pour cette very inspiring vidéo, vraiment très émotionnelle. Juste en quelques mots, Myriam, quelle est la plus grande réussite de SOAR? I think Project SOAR offers a science-based solution. So we've created what we call Project SOAR in a box. That's our SOAR solution. It gives a site or a location all the tools that they need to empower a squad of 20 girls. And I will tell you, the solution works. So Project SOAR girls this past year, 0.11% got married underage. Now the average Project SOAR girl is living on less than $1 a day. So 90% are passing their baccalaureate, moving on to the next grade. Over 90% prior to COVID, 94% were going on to university. This year, a little bit less at 89%. So this is an investment, a deep investment in teen girls. It's a solution. As a social entrepreneur, I think that's what we're all hoping for, right? Which is to try to find a solution to one of the most pressing problems in the world, to be able to contribute. And we're so thankful for ISESCO's support. I will share that during COVID, ISESCO moved very quickly to provide internet for hundreds and hundreds of Project SOAR girls across the country, helping us to support girls in WhatsApp study groups so they can ensure that they pass their exams. You know, these are things, this investment in teen girls, you know, we're here talking about entrepreneurship and we think about that as women. But imagine if your journey is cut short as a teenager, right? You'll never have the opportunity to become an entrepreneur. And so that's the investment that Project SOAR makes, is ensuring that the teen girl can become the leader of today and the empowered woman of tomorrow. Merci Myriam pour cet engagement sans limite autour de la protection et de l'autonomisation des filles, la construction des filles pour qu'elles soient les femmes de demain. Merci encore Myriam. Before giving the floor to Sylvia, I would like to introduce Rinsan. I guess so. Rinsan est un parcours en sciences politiques. Elle a beaucoup côtoyé le monde des organisations internationales, au niveau international, mais également le monde de la coopération, de la diplomatie, et maintenant elle est dans les finances. Insan, parle-moi en fait, je te tutoie, parce que je pense qu'on est entre femmes aussi, on peut se le permettre. Parle-nous de ton parcours, du modèle que tu es en train de développer et de l'impact que tu penses que ce modèle est en train d'avoir au sein des communautés et surtout en direction des filles et des femmes. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Alors j'ai fait des études politiques et des relations internationales et puis je me suis retrouvée passionnée par le monde du développement depuis mon plus jeune âge et j'ai voulu faire de l'impact, donc je me suis retrouvée en Inde, le berceau du microcrédit, pour essayer de changer les choses. Et puis, ma motivation pour rentrer au pays après le relais, et après un tour sur les ONG en Euromed, j'ai décidé de rentrer au Maroc et j'ai milité à travers le patronat. Donc j'ai travaillé pour le patronat, la CGEM au Maroc. Et puis à peu près 9 ans, j'ai intégré la Bird pour le lancement de la Bird au Maroc. On a lancé les activités d'appui technique et de soutien aux PME de manière structurelle. Depuis à peu près 3-4 ans, nous avons lancé le programme pour les femmes entrepreneurs que je gère actuellement et qui a pour objectif d'accompagner de manière financière et technique les femmes entrepreneurs à se développer, à développer leur business, à prendre en considération les contraintes familiales dans le développement de leur structure, ce qui est très important. Et nous avons trouvé des moyens de pouvoir les accompagner. Et je reviens sur la remarque que vous avez faite tout à l'heure. J'ai entendu votre appel, il y a moyen qu'on puisse vous soutenir. Nous avons lancé il n'y a pas très longtemps une plateforme qui s'appelle MicroMentor et qui a pour objectif de donner accès gratuitement à des femmes entrepreneurs ou des femmes en devenir, des femmes entrepreneurs en devenir, à des mentors internationaux. Cette plateforme est disponible en arabe aussi, donc dans plusieurs langues, mais aussi en arabe, pour pouvoir donner la facilité aux femmes entrepreneurs au Maroc pour pouvoir y accéder. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de coacher ces femmes entrepreneurs, d'essayer de les accompagner à travers différents outils, d'assistance technique à l'assistance financière.
Donc, sur le volet assistance financière, nous avons financé banques partenaires locales qui sont la BMC, BMCE, Bank of Africa, à travers des financements de 35 millions d'euros pour essayer de donner du financement aux femmes entrepreneurs, à travers des lignes dédiées, à travers de l'accompagnement qui prend en charge leurs contraintes. Par exemple, une contrainte d'accouchement, il y a un délai supplémentaire pour pouvoir rembourser, etc. Donc ça, ce sont des sensibilisations, du policy dialogue, et c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est important, parce que le financement est le nerf de la guerre. Et en sus de ce financement, nous apportons de l'assistance technique à travers des missions de conseil où nous faisons appel à différents experts que nous prenons en charge quasiment en totalité les frais de l'expertise externe pour pouvoir les accompagner sur des projets structurants de leur entreprise, que ce soit sur de la finance, que ce soit sur de l'organisation, du marketing, du digital notamment, mais aussi des systèmes d'information tels que des ERP, etc. Donc, quels que soient les axes de développement d'une structure, nous pouvons les accompagner à prendre en charge les frais et à monter en compétences. Nous avons aussi développé des formations pour pouvoir accompagner ces femmes entrepreneurs sur différents axes stratégiques de leur développement, que ce soit sur du marketing digital, que ce soit sur de la stratégie, de la finance, de la réorganisation. Et tout ça, nous avons des outils entre du one-to-one, du one-to-many. Et vraiment, l'objectif, c'est de trouver un moyen pour les monter en capacité. Et quels que soient leurs besoins, quel que soit le niveau de développement de l'entreprise, nous faisons appel à différents outils pour pouvoir les accompagner. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour savoir. Vous pouvez en bénéficier, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il y a une barrière à l'accès, mais pas du tout. L'essentiel, comme on disait tout à l'heure, c'est bouger, essayer, tomber, se relever. Et quoi de mieux qu'une période de crise pour pouvoir se réadapter. Les périodes de crise sont aussi une opportunité de renouveau, de revue stratégique de son entreprise ou de sa carrière. Et donc, n'hésitez pas, cherchez, renseignez-vous, essayez de trouver les moyens. Les moyens existent, les programmes d'assistance technique et de financement et de subvention existent. Ce programme-là est financé par l'Union européenne, qui est un des principaux bailleurs de fonds pour accompagner les femmes entrepreneurs dans leur développement. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds locaux qui essaient d'accompagner les femmes entrepreneurs, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et bon courage. Merci. L'appel est bien entendu par les entrepreneurs ici présents dans la salle et qui nous suivent virtuellement. Donc, l'accompagnement conseil, une étape fondamentale justement dans la construction de l'esprit entrepreneurial, mais aussi de la vie entrepreneuriale. Merci encore, Irsan. Nous allons continuer avec le virtuel. We'll give now the floor to Sylvia. Sylvia est la fondatrice et la CEO de Silicon Humanism. Nous allons suivre Sylvia via enregistrement. Merci. Hi, my name is Sylvia, and I am absolutely delighted to be talking today at the Forum of Women Entrepreneurship and Empowerment out of San Francisco, California. I was kindly invited to tell you about my contribution as a female founder of a company that aims to build a better future. Oh. My trajectory might be just one among many others, but I hope at least it will inspire you to create your own path with your own means, your own tools, and your own personality to co-create our future world. So I will tell you a little about my background and my story. I'm a futurist. I'm the founder of an initiative called Silicon Humanism. This is a research organization specialized in future thinking and strategic foresight. My idea when I launched the company was to share and discuss the future with anyone interested in thinking about our possible options, which ones we would like to see come true or not, and how to make them actually happen or prevent. So as inquirers of our future, we conduct foresight research and we design thought experiments. We conduct consulting projects to prepare for the future of health, the future of well-aging, the future of work and lifelong learning, as well as transformations in transportation, mobility, and in the retail world. We also closely monitor the future of the mind and transhumanist efforts. Let me try to retrace how I came to build Silicon Humanism. So one of the main things that
I would say characterized me as a teenager growing up in France, in the Paris suburbs, was that I was thirsty for knowledge, always willing to learn more and more about science and culture. And I grew up in a family of engineers. My father was a computer scientist, and we had internet very early on at home, which was such a great opportunity for me to learn about the world. And with my father telling us about the world at dinner, we would observe phenomena and discuss the physics of everyday things. So I was pushed towards scientific studies, and I developed a taste for math, logics, and physics. But at the same time, I dreamed so many different futures. I dreamed of becoming an astronaut, but I was also fond of philosophy and social science, understanding human behaviors, literature, and arts. But this attraction to multiple disciplines was both a fabulous driving force, but also a source of anxiety, because I wanted to ingest all the knowledge in the world. I wanted to know always more, but I was limited in my time life, and there was more knowledge produced every minute that I could learn about. And I had many varied interests and potential careers, so I was kind of paralyzed to choose my own path, because that would mean renouncing to all the other possibilities. So I had to find a way to channel this multidisciplinary thinking. So it took me a while. I graduated in social science from Sorbonne University in France, and then in business arts from HEC Paris, which led me to become, at first, a strategy consultant, which I actually remained for 15 years, starting as a business consultant for telecommunication companies with Accenture, then supporting technology companies in their international developments as part of different organizations, government agencies, Business France, French Tech Hub, and finally I created my first company, which was called Big Bang Factory, with 2 other co-founders. And it was more of a startup accelerator. So once again, helping company on their market development, market access to the US. And we worked with companies from very different fields. It could be educational tools, employee engagement platforms, medical devices, and technology for the elderly. So quite varied. But what happened is that 5 years ago, I started to notice that our business strategy approach was too narrow-sighted, and we were focusing so much on the short-term profitability of companies, probably 2-3 years to gain customers, revenue, or funding. But we were losing the long-term vision of the company, and the reason why the startups we worked with actually started a company, their mission. So I investigated Foresight's tools to improve my strategy consulting practice, and I finally got certified as an expert Foresight practitioner with the Institute for the Future. And suddenly it all made sense. I could reconcile my taste for science and technology, my passion for humanities, social science, and philosophy, as well as my creativity. There was a profession that truly valued multidisciplinarity. So I restructured my activity under the banner Silicon Humanism to focus on examining our social nature and human future, and how technology is helping, is serving, or is hindering our species. So today, to give you just a few projects I'm working on, so you can get a more concrete idea of what I do. I'm part of different research group, consulting teams, or think tank. For example, I joined a think tank to discuss the California school reopening plan amid the COVID-19 pandemic, and to draw long-term recommendations on hygiene, safety, and education. Another one, along with 2 fellow futurists, we produced a report on the home of the 2020s, and we created 4 future home archetypes. And within that framework, we brought stakeholders in the home industry, real estate, interior design, furniture, appliance, consumer electronics, to create artifacts from the future, so something very creative, to help them rethink their strategy to address their market and build better adapted action plans. And in the field of mental health during the pandemic, I also worked closely with the mental health team on designing hotline scenarios. And we are currently studying how future thinking, how foresight, can complement cognitive or behavioral therapies
to improve mental health. So it was an amazing experience working and crafting fiction pieces with that team. We turned them into audio conversations in order to simulate a pandemic home hotline. And this really helped raise awareness around mental health at home based on action and providing resources. And finally, another example, I developed a training model on well-aging, well-being in our aging times. So it's based on a holistic approach to aging, because we often think of life extension with transhumanism and bionics and robotics. But what I'm thinking is really an approach to aging, which is more complete, more multidisciplinary once again, because I believe in multidisciplinarity to address important issues. So for example, it's based on nutrition, healthy eating, physical activity and regular exercising, social bonding, community experiences, and also stimulating intellectual activities, creative and artistic creation, spiritual openness. And then when you have a healthy lifestyle, and if the lifestyle is not enough, then you can resort to other strategies such as transhumanism or biotechnology and so on. But I believe we really need to have a 360 approach to aging to enable and to give that opportunity to most of the people. And I am also mentoring in an ocean tech accelerator. I also study the future of work. And one of my latest initiatives has been to launch a think tank around the philosophy of the futures, which I'm really excited about. We are working along with the Association of Professional Futurists to discuss the role of philosophy in our foresight framework, as well as our moral obligations in the scenarios we design and the recommendations we provide. So that was an overview of what I do. And once again, transverse to all these projects, one of the emerging futures we notice and believe consists in a technologically supercharged world in which human beings still resort to social interaction, connection to nature, and tech-free bubbles or no-tech lands. So I'd love to tell you more about it, but I'd love also to hear more about it, about you, about your project, and about all the things you want to accomplish in that world. So feel free to contact me. I wish I could answer questions from you today, but we are so far apart, so please stay safe. Thank you. Bravo Sylvia, bravo pour juste pour cet amour pour l'humanité, je dirais. Sylvia est multitask, c'est une femme aussi à dimension pluridisciplinaire, surfant de la technologie aux sciences, en passant par les sciences humaines et sociales, l'entrepreneuriat, passionnée de l'humanité tout juste. Pour ma part, je suis très ravie de retrouver une militante de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, parce que le développement nécessite l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité. J'en parle avec beaucoup de passion parce que c'est ce qu'il nous faut à ce jour. Covid nous a montré qu'il est important qu'on se connecte, qu'on travaille ensemble. Et c'est le lieu aussi de remercier nos collègues directeurs du Centre Prospective pour cette alliance, ce renforcement intersectoriel qu'on est en train de faire. Alors, Sylvia a parlé de santé mentale, de well-being. Pour avoir un esprit entrepreneurial, pour se développer, il est important qu'on soit en paix avec soi-même. Qu'on soit en paix avec soi-même suppose une santé mentale qui nous permet d'interagir, de pouvoir penser, de pouvoir agir et de pouvoir nous propulser vers l'avenir. Le well-being aussi, le bien-être, c'est quelque chose de très important. On est bien quand on se sent bien, quand on sait qui on est, ce qu'on peut faire, comment on peut contribuer en dialogue et en interaction avec les autres, on avance. Et ça me donne l'occasion d'introduire la prochaine panéliste, l'avant-dernière, Dr Samia Lamara, qui est psychologue clinicienne. Dr Lamara est aujourd'hui membre du comité thématique de santé de l'enfant sous la tutelle de l'organe national pour la protection et la promotion de l'enfant en Algérie. Donc, pour la découvrir, Dr Samia, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez nous parler de
psychologie, entrepreneuriat. Aidez-nous à comprendre, aidez les autres à comprendre pourquoi justement psychologue et passionné de l'entrepreneuriat. Merci, Samia. Merci. Son Excellence Dr Salim El-Malik, directeur général de l'ICESCO. Dr Qais El-Hammami, directeur du Centre de la prospective de l'ICESCO. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'Algéla Blanche, je vous exprime ma grande joie d'être ici aujourd'hui. Je suis Samia Lamara, psychologue clinicienne de formation et fondatrice d'Upsilon Academy. Upsilon Academy est un établissement de formation éclectique d'un genre nouveau. Je lui ai attribué cette appellation suite à une longue réflexion et à une recherche qui ne l'était pas moins. Cette fameuse lettre Upsilon en forme de Y est l'interprétation d'un premier segment symbolisant le cours de la vie, puis une séparation en deux branches, l'une conduisant vers le vice et donc le mal, et l'autre vers la vertu et donc le bien. Il est donc évident que j'ai choisi le bien, sinon je ne serais pas ici parmi vous aujourd'hui. Ma formation de psychologue clinicienne et ma longue expérience professionnelle de plus de 24 ans dans la formation professionnelle m'ont permis de détecter des potentiels non exploités, mais aussi des souffrances et des difficultés liées à la scolarité qui auraient pu être résorbées à travers un accompagnement et un suivi assidu et ciblé. Je rajouterai à cela que mes compétences cognitives féminines ont été d'une aide précieuse pour comprendre l'importance de l'équilibre psychologique dans toute réussite professionnelle. C'est de ça justement dont il s'agit aujourd'hui, de valoriser ce potentiel, de le quantifier, de reconnaître son apport au développement des sociétés. Nous les femmes, nous sommes, je dirais naturellement, connectés à la réalité parce que nous remplissons des rôles spécifiques dans la famille. Nous savons gérer des budgets, anticiper les besoins de nos proches, nous savons communiquer, désactiver des conflits et même apaiser des tensions. Messieurs, ici présents, je pense que personne ne pourrait me contredire. Ce sont là indéniablement des compétences prouvées par des rapports et des études internationales et contribuent au succès d'un grand nombre d'entreprises. Par conséquent, dans ce cadre et à une échelle plus réduite de l'entrepreneuriat féminin, ces compétences sont extrêmement utiles pour persévérer et développer davantage une idée pour qu'elle devienne un projet, puis finalement une entreprise. Mon intérêt pour la psychologie a été l'élément central et clé de ma compréhension des défis sociaux d'aujourd'hui. Une véritable, je dirais, introspection et des questionnements existentiels m'ont naturellement amené à créer Upsilon Academy, qui représente aujourd'hui l'aboutissement de toute une carrière professionnelle et la capitalisation d'une expérience et des compétences fondamentales qui permettront d'être constamment en phase, je dirais, avec l'évolution des métiers et les métiers d'aujourd'hui, bien entendu, et l'anticipation des métiers de demain. Être à l'affût des tendances pour pouvoir être
en connexion avec les jeunes pour pouvoir s'adapter à leurs exigences et les accompagner dans la réalisation de leurs projets de vie. C'est l'objectif premier de Upsilon Academy. Il s'agit également d'ouvrir un espace tant physique que virtuel. Nous parlons du plus grand pays d'Afrique en termes de superficie. Il était donc naturel que l'Académie dispose de plus de locaux à Alger, d'un espace virtuel pour connecter les experts et les jeunes, bien entendu, où qu'ils se trouvent, que ce soit sur le territoire national ou au-delà des frontières. Si vous me permettez, je vais vous présenter les objectifs de Upsilon Academy qui se situent à plusieurs niveaux. L'accompagnement des familles, le soutien psychologique par des ateliers de relaxation, par de la guidance parentale, par des groupes de parole, l'accompagnement des jeunes, l'apprentissage aux langues étrangères, les formations aux nouvelles technologies, l'accompagnement des enfants, qui est pour nous très important, par le soutien scolaire, par le ciblage des difficultés liées à la scolarité, par le renforcement de capacités des experts à travers des formations cibles et le management. Upsilon organise par ailleurs, pour les professionnels notamment, des conférences ainsi que des séminaires en mode atelier, en psychologie où le développement personnel et le coaching sont vraiment des formations qui sont très demandées de nos jours. En résumé, et dans une optique de transmission de savoir, l'établissement s'offre les services de consultants experts pour bonifier les contenus justement des programmes, des formations qui s'apparentent in fine à une véritable prestation de formation à la carte pour des apprenants de profils différents et de l'enfant à l'adulte. Justement, je saisis cette occasion pour ouvrir la plateforme à l'ICESCO et aux participantes ici présentes pour d'éventuelles formations ciblées. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie pour cette attention. Pour cette offre de services. Upsilon Academy, donc une bonne pratique à partager, à bien connaître et découvrir pour le bien-être, l'accompagnement du point de vue de la santé mentale et justement de la découverte de son potentiel. Désiré, Safa, chers participants, nous allons maintenant passer à notre dernière panéliste, Dr Charlotte Karam. Charlotte a été désignée parmi l'une des 100 personnes les plus influentes en termes de gender policy by Apolitical. Elle travaille à l'American University of Beirut. Charlotte, the floor is yours. Thank you very much. I will start my slides before I begin. I assume everyone can see them. Let me start by thanking you all for being here today, distinguished guests, esteemed panelists, friends. Let me start also by thanking ICESCO for organizing this wonderful forum. I've learned so much in my attendance. Also, Ms. Reem Jalloul and the team for organizing, and of course, Ms. Ramata Almani Abaye for moderating, and all the wonderful panelists for their insightful and rich contributions. The International Forum, this International Forum on Fostering Sustainable Development through Women Entrepreneurship is really such a timely and important discussion as we've learned throughout the day. It's a wonderful opportunity for us to all come together and to reflect on the current challenges
to sustainable futures and the role that entrepreneurship can play. There really is no doubt that entrepreneurship is a key pathway for women to break into many different non-traditional careers, and that for some, entrepreneurship leads to greater personal control over their livelihood, their well-being, their work-life balance. Indeed, models of entrepreneurship are important for sustainable futures, leading to more economic growth, as we've noted many times today, for industry, for communities and nations, and leading to more opportunities for women. Sorry, one moment. I'm wondering if I'm sharing the proper screen. Let me, all right, there we go. Here we go. So these are all very important points. Last year, I had the honor of giving the closing remarks at the annual conference of the Lebanese League for Women in Business. After spending the day admiring the trailblazing women entrepreneurs, as I have here today also, and after spending the time listening to the way in which they overcame their challenges and built their successful businesses, there was certainly a lot to celebrate. Interestingly, in listening to these women, both today and back then, it became very clear that there's commonality in the advice given for success and for overcoming barriers. Of course, there are differences, but there are also many commonalities. In order to break in, to move up in different markets, all the more powerful when we see some common elements and the alignment of advice. Whether women entrepreneurs in STEM, in education, in pharmaceuticals, and so on, these types of stories are important for us to really listen to hear, to taste. It brings us viscerally closer to their experiences and to feel the thoughts of these women who have successfully broken into challenging markets, created successful businesses, and created employment opportunities for others. A broad and critical examination of these narratives should, however, be cautious and have an extended and much more inclusive outlook. And I think about this more inclusive outlook, when I think about the thousands of opposite examples of those women who have tried with less positive outcomes, who have tried to get a small business loan, to start a business, but were unsuccessful due to structural barriers in financial structures, or due to patriarchal legislative barriers, which ties such opportunities to male family approval, or more commonly, who tried to secure employment, simple employment, basic employment in the formal economy, but have not been able to, or out of desperation, because they were unable to secure employment, turn to micro enterprises, who have tried and tried and tried, but have not been able to secure a livable wage, who have struggled, but have given up trying. These are much more common stories, equally valid, equally real, of women across the region. These are part of the impetus for the visible mobilization in the region, the continuous uprising, the Arab Spring, post-Arab Spring, Beirut last year, many other countries represented here today. I'd like to share with you a quote from a founder of the center where I'm from, the Center for Inclusive Business and Leadership at the Orleans School of Business at AUB. This co-founder, her name is Dr. Carmen Jeha, and Dr. Jeha conducted a series of in-depth biographical interviews with professional women who have extensive work experiences. I want to share with you a very simple quote. There are many great quotes, but here's a simple one. A woman said, "I do not even want to be an entrepreneur anymore. It is really the job of a man in this country." Similar quotes have been collected from my own research with my colleague, Dr. Fida Afyouni, from business leaders, entrepreneurs, people who've left their position, or through the 570 in-depth interviews that we've collected from across 11 countries in the MENA, which serve the basis of a new index we released just earlier this year called the Lived Experience Index, or the KIP Index. I do not even want to be an entrepreneur anymore. It is really the job of a man in this country. It is so important for us to think about this particular quote. What do we make of this woman who has decidedly given up?
How are we to interpret her statement? Who is to blame? How do we shift this experience? How do we make sure others don't come to the same decision? A critical examination of the socio-cultural, socio-economic, and institutional norms that systemize the exclusion of women is, in my opinion, the primary way we have to look at it. Re-evaluating structures and structural norms, whether those are policies, legislations, the way decision making is made at banks, for lenders, or within organizations, is the foundational way that we move toward a more sustainable future and more inclusive economic growth. One important way to approach this giving up, not wanting to try anymore, is not to automatically assume that she doesn't have what it takes, or that we need to spend money on developing her capacity, or that she needs more training or education, and to instead take a moment. I mean, all of these are important, but I'm making the case that we have to take a moment to dissect the possible exclusionary structural influences for women to break into the formal economy or to start an entrepreneurial endeavor. So I want to focus on these exclusionary structures and link them to the way we think about entrepreneurship. What can't be ignored from the narratives of frustration from across the revolutions and uprisings in the region and across the women sitting at home feeling frustrated are the complex intersections and multi-level nature of structural barriers and obstacles. The structural barriers precluding access or limiting access, the structural barriers precluding or limiting the feasibility of continuing to try. And both of these are colored by, and I would argue even fueled by, patriarchal logics and interpretations that perpetuate an everyday way of running things, a modus operandi that largely disadvantages women and that is hard to shake or overcome. The frustration, the anger at exclusion, and the eventual dropping out, apathy, learned helplessness is evident throughout the narratives. I do not even want to try anymore. This quote and much of the key lessons that I gleaned from my scholarly and activist work highlight, at least to me, the importance of gendering models of sustainable futures in a manner that places the responsibility on decision makers, in a manner that places structural change and inclusive investment for front and center. Most fundamentally, fostering sustainable futures in the MENA and across the Islamic world and across the world must fundamentally therefore shift the lens through which we look at entrepreneurship. Is it, ask yourself, or I ask myself all the time, is entrepreneurship a lever for development and empowerment, or is it a temporary self-initiated effort to counteract exclusion? I mean, there's no yes or no answer. You don't necessarily have to say yes to one and no to the other, but there definitely is a hybridity. There is a yes to both, and particularly we need to think, is entrepreneurship a solution due to exclusion? And how do we begin to unpack that further? So we must ask ourselves, why do women pursue entrepreneurship? For some, it may be, and as we noted here today by the wonderful entrepreneurs represented and the entrepreneurs that I've had the privilege of interviewing and engaging with over the year, for some, and for quite a few, it's a dream and a choice and a commitment to innovate with a great idea that will be scaled up, that the world benefits from, or the market benefits from, or a sector benefits from. This is definitely the case, and we should celebrate it. But for others, many, many others that I have interviewed, and that I'm sure you are engaging with, it may be because there is no other option at securing a wage, because the structures exclude, the job market is biased against women, the promotion ladders have a glass ceiling, the retention practices do not recognize the burden of care work. So, I mean, just think about it in the context of the region. If we look at women's economic participation in the formal economy, what we see is low, the region, the Middle East and North Africa tend to rank lowest in the world repeatedly. The gap is of the largest in the world, 157 years, to close the gender gap. These are important to keep in mind. These are important to unpack and to think about further. The solution should not be on the burden or on the shoulders of women. The solution needs to be in the decision makers and the people who have control over changing structures, providing access,
and removing the limits to access. We developed an index called the KIP Index. This tracks local employers' reporting and practices regarding the recruitment, retention, and promotion of women from 11 countries across the Middle East and North Africa. We developed this year also a second index called the Lived Experience Index, and this tracks female citizens' experiences of recruitment, retention, and promotion in 6 sectors, again, across 11 countries of the region. I encourage you to look at these indices and see the narratives. A lot of the narratives around policy change, around the need for opportunity, around structures. So what challenges do women face along the journey that are structural? There are many. Some, one of the common ones, the results of the KIP Index demonstrate that there are not enough women applying to jobs that match their education. There are women, as women grow in their careers, the retention policies are insufficient to maintain them, to retain them, due to childcare and other care responsibilities. Therefore, they leave. And many of them go into micro enterprises to supplement their income. But this is a failure of the organization, the HR structures, to be able to create a context where all employees can thrive and be retained. So I will end by saying that fostering sustainable futures in the region necessarily requires important structural investments. There are very important shifts in mindsets that must be the foundation of the way we can really link women entrepreneurship to sustainability and really link women economic empowerment to sustainable futures. This is about structural change. To do this, I believe that there are 3 humble pieces of advice or ways in which I approach women empowerment initiatives that we do at the center. The first one is women entrepreneurship must be supported if it is a choice. Women entrepreneurship must be a choice and not a necessity. We must tease apart the differences between entrepreneurship out of necessity, out of exclusion, and that entrepreneurship which occurs out of choice. Revisit the assumptions about the lever and to refocus, we must refocus our attention to exclusionary structures. Structural change must be the lever to economic empowerment and must be the lever to sustainable futures. Why do we need entrepreneurship in the first place? Is it about supporting women who want to be entrepreneurs, or is it because they have no other choice? This is a very complicated, area to really unpack because there are multi-dimensional vulnerabilities for women, and they experience lots of discriminations and seeds of frustration, as noted in the research and the narratives. So we need to think about the ways in which these multi-dimensional vulnerabilities, these frustrations, are rooted in the public and private sector's policies, HR policies, laws, so the legislative landscape, and the regulations adopted by governments across the region. The decision-making structures and the development of discourses adopted by would-be change agents for social, political, and economic inclusion are important. The second is structural investment must be made toward enabling environment. And here I speak to the donors in the room. A lot of the money, there should be investments and donations that work towards changing decision makers, the way that decision makers think about building HR systems. The onus of education and development is also on changing the mindsets and working with CEOs, with governments and so on, to really do substantive development in the way that we think about how we create more opportunities, support opportunity, access to finance, and other enablers. Structural investments have to come with decision makers being convinced, and this must be made toward enabling environments. And finally, and I'll end with this, the third step that I would advocate for is dignified work, to think about dignified work and collective well-being as central to any entrepreneurship activity that is done. So as a final point, this is, in my view, very important, is that sustainable futures must centralize dignity and collective well-being.
Entrepreneurial enterprises that contribute to collective well-being and to empower others must be supported. It must not be about individual successes or celebrating single women entrepreneurs only. An entrepreneur that is successful by exploiting low-paid or undignified work of others is not a success, in my view, to be celebrated. It is an entrepreneur who carries forward their idea and at the same time ensures, at the very least, their own employees are treated in a dignified and way that improves well-being. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces trois principes que doit fonder tout environnement entrepreneurial. C'est d'abord un environnement favorable, pouvoir aussi mettre en place un environnement qui permet l'épanouissement et le bien-être des personnes. C'est quelque chose de très fondamental. Charlotte a beaucoup parlé de l'importance de l'approche inclusive, c'est-à-dire qu'agir sur les politiques, les lois, les programmes, lutter contre les stéréotypes, contre les négatives pratiques culturelles, pour pouvoir stimuler et accompagner l'entrepreneuriat des femmes. L'index dont tu as parlé aussi, Charlotte, est fondamental. L'index qui met en exergue l'expérience des femmes dans le processus, dans le monde professionnel, en termes de recrutement, en termes de maintien. Quand je dis maintien, c'est que les femmes puissent évoluer dans un environnement professionnel où elles sont bien et se sentent accompagnées, promues. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. Donc cette session nous a permis de voir une idée globale de comment les femmes peuvent impulser la construction du futur. Et nous avons eu de très beaux exemples qui vont nous permettre dans le futur de créer un réseau justement des femmes pour l'entrepreneuriat. Merci encore. Donc il est temps d'aller manger. Donc bon appétit et à tout à l'heure. Merci.